चौथी अष्टपदी शुरू तो लै लो। श्लोक निर्गुणी यार याणिया सदा समान जिन किया तिस चित रख नानक सतगुरु जी की महान बख्शिश कृपालता नाल धन गुरु अर्जुन साहब पिता महाराज की पवित्र रसना तो उस पवित्र मुखारबिंद तो उस पावन पवित्र अंतःकरण तो उस अंतःकरण विच प्रगट हुई उस पवित्र जोत तो जो उन्होंने अपने सतगुरुदेव गुरु रामदास साहब पिता महाराज तो बख्शिश हुई। सतगुरु उसका अनुभव इस पवित्र बाणी की चौथी अष्टपदी के श्लोक विच बख्शिश कर रहे ने ते सानू सारियां नू ये बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने कि संभाल ते नाल आपस विच किस तरह रिलेटेड है। याद रखना जिस चीज की जीव नू संभाल है वो समझो उस दे नाल है। जिसनू झूठ दी अंदर संभाल है वो झूठ दे नाल है। जिसनू सच दी संभाल है वो सच दे नाल है। तुसी अपनी जिंदगी दे कम्मां विच व्यवहारां विच जिस कागज दी सानू संभाल है कित्थे पिया है वो समझो साडे बिल्कुल नाल है। बंदे नू अपने घर विच जिहड़ी चीज दी संभाल कीती हुई है चेते विच है वो गुरु दी कृपा नाल उस दे नाल है। ते कई बारी घर विच रखी हुई चीज संभाली हुई चीज चेते तो परां हो गई ते नाल भी नहीं। ऐसा हुंदा है घर विच कोई चीज पई है संभाली भी हुई है पर जे उसका चेता नहीं तो फिर वो नाल भी नहीं। तो यही है हिरदे विच शरीर विच परमेश्वर वसदा है, नामी वसदा है, राम वसदा है, अल्लाह वसदा है, वाहिगुरु वसदा है पर नाल हुंदियां होया भी दूर है क्योंकि संभाल नहीं, चित विच संभालिया नहीं। तो गुरु साहब कृपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। महाराज कहते ने बाकी चीज़ां तू संभालदा है, अपने पैसे संभालदा है, अपने गहने संभालदा है, अपने कपड़े संभालदा है, अपने कागज संभालदा है ते याद रखी प्रभु नूं भी कदी संभालिया कर। प्रभता संभालदा है मेरी इज्जत ना खराब हो जाए, सता संभालदा है कि मेरी करे एक खराब ना हो जाए, दाता संभालदा है पर तू दाते नूं संभालदा ही नहीं। प्रभता नूं संभालदा है प्रभु नूं नहीं संभालदा, सता नूं संभालदा है सत नूं नहीं संभालदा, दाता नूं संभालदा है दाते नूं नहीं संभालदा। गुरुदेव कह रहे हैं इस वास्ते ते जे तू नहीं संभाल रहा तो फिर तू गुणा तो खाली है। भावें तू अपने आप च कितना ही सियाणा है, भावें तू कितना ही गुणवान समझदा है अपने आप नूं, पर अजाणा है। हाली तेनू जो संभालना सी उसकी जांच नहीं आई। जेकर कोई बंदा बाजारों सब्जी लिया के फर्ज करो आलू ही लिया के ते छिलड़ा संभाले वे आलू कूड़े ते सुटावे। जेकर कोई जिमीदार तूड़ी संभाल लवे ते दाने संभाले ही ना। जेकर कोई मटर लै आवे ते मटरां दी छिलड़ा नूं संभाली जाए ते मटर ते बाहर सुटाया। तो सतगुरु कह रहे हैं तू शरीर की संभाल कर रहा ते आत्मा नूं संभाल नहीं रहा, जिदे करके शरीर बनया। शरीर जरूरी है, छिल्लड़ है, पर कोई शक नहीं कि छिल्लड़ ने मटर के दाने नूं संभाल के रखा है। छिल्लड़ दे विच ही बने ने वो दाने, पर जदों तेरे वर्तन विच आया फिर की होया? फिर तू छिल्लड़ नूं बाहर सुटिया है ते मटरां दे दाने नूं संभालिया है। तो गुरु साहब कहते हैं शरीर तेरा छिल्लड़ है ते छिल्लड़ नूं संभाल रहे हैं ते विच जिहड़ा तत्त आत्मा है उसका पता ही नहीं, वो प्रभु दे विच है। तो गुरु साहब कितनी गहराई नाल बचन कर रहे हैं। इसकी प्रभता ना चली जाए किधरे, इनू संभाल रहे हैं। यदि शानो शौकत वास्ते भी किन्ने डिजाइन बदलना है, किन्ने फैशन करना है, इसनू सवारन वास्ते किन्नियां को तू घर शीशियां रखियां ने, कदी इहदे विचों आ लाना है, कदी इहदे विचों आ लाना है, कदी इहदे विचों आ करना है, कदी इहदे विचों आ करना है।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਤ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਛਿੱਲੜ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਕਿ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਇਆ, ਛਿੱਲੜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਵੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਆਲੂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਤ ਦੀ, ਚੇਤੇ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਚੇਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰ ਅਣਿਆ, ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜੀਵ ਅਣਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ? ਜਿਸਨੇ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਣਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਤੂੰ ਹਲੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਚਲੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰ ਅਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜੀਵ, ਹੇ ਅਣਜਾਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਮਲਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਘਾੜਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੁਮਾਰ ਅਗਰ ਘੜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ।
ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਥੱਲੇ। ਥੱਲੜਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਘਾੜਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਾੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਸੱਟ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਜੇ ਸੱਟ ਹੀ ਨਾ ਸਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਗਲ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਵੇਖੇਗਾ ਵੰਗ ਤੇ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਨੈਕਲਸ ਤੇ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਛਾਪ ਤੇ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਲਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਖਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਵਿਖਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਖ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰੂਮ ਵਿਖਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਨ ਵਿਖਾ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਖ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਰੂੰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਖ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਬਸ ਲਪੇਟ ਲੈ ਜਾ, ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜੀਵ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰੀ। ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਪਰਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਯਾਦ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜੀਵ। ਨਿਆਣਿਆ, ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਸਤਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਾਤਾਂ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਰੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣੀ ਆਰ ਇਆਣਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ।
कोई बंदा कहे मैं सूट बड़े संभाले ने, संसार तो जान लग्या मैं नाल ले जावां, नहीं जा सकेगा। कोई कहे मैं अपनी कार बड़ी संभाल के रखी है, मैं जान लग्या नाल ले जावां, नहीं ले जा सकता। कोई कहे मैं कोठी बड़ी संभाली है, मैं जान लग्या नाल ले जावां, नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकेगा। संभाल जरूरी है अपनी चीज दी, पर तू कहे भी ये मैं नाल ला जावां, जान लग्या नहीं जा सकता। पर सतगुरु किन्नी बख्शिश कर रहे ने, एक ऐसी संभाल है जिहड़ी नाल जाएगी। केवल ते केवल इन्हां पंक्तियां विच ही गुरु दी बाणी ते एक पंक्ति भी अगर हिरदे विच कर कर जाए, जीवन बदल देगी। महाराज कहते ने संसार संभालिया है, माड़ी गल नहीं, तू संभाल के रख, गुआ नहीं देना। पर याद रखिए तेरे नाल नहीं लिप सकता। तू आखे मैं घर संभाल के रखे ने पैसे, जान लग्या मैं नाल ले जावां, नहीं जा सकता। तू कहे मैं गहने भी संभाल के रखे ने, चाबी भी मेरे कोल है, तू कहे मैं नाल ले जा, नहीं जा सकता। तू कहे मैं दुनिया की कोई चीज भी बड़ी संभाल के प्यार नाल रखी है, नाल नहीं ले जा सकता। इस वास्ते गुरु साहब कहते हैं सो प्रभ सदा संभाल, उस परमेश्वर नूं सदा संभाल। आख्या महाराज बख्शिश कर, कृपा करनगे, सतगुरु दसणगे। आख्या फिर महाराज कोई ऐसी चीज है जिसनों मैं संभाला ते वो मेरे नाल जाए, ते कर सतगुरु अगली पंक्ति विच बख्शिश कर रहे हैं, जिन किया, हाँ जी, जिन किया तिस चीत रख। देखो महाराज ने जिन दे नन्हे नूं भी सियारी लाई है, जिसने तेनू पैदा किया उन्नू चेता कर। किन्नी कमाल दी गहराई विच गुरु अर्जन साहब कहते ने जो तू समझना मैं बनाया उन्हें संभालना ना पिया। किन्नी गहराई है। सतगुरु तू कहना मेरी कोठी बनाई है, कोई होर ले जा, तू तेन तड़प लगेगी ना, तकलीफ होएगी ना। तू कहना मैं कोठी बनाई है, भावें तेनू परमेश्वर ने दी, पर तू कहना मेरा अधिकार है मैं बनाई है। तेरी कार है, कोई होर उसनू हाथ लाए, कोई स्क्रैच पाए, कोई शीशा तोड़े, तेनू बुरा लगता है ना। ते जिसने तेनू बनाया ते ओदे ते तू आप ही स्क्रैच पा रहा, फिर पा रहा ना। तुसी तो शायद ना पा रहे हो, पर मैं ते अपनी गल करदा। तेरी कार दे उत्ते आन के कोई कालख मल देवे, तू बर्दाश्त करेगा? तेरे सोहने सूट ते कोई आन के कालख मल देवे, तू बर्दाश्त करेगा? नहीं हो सकता। तेरा डाइनिंग टेबल बड़ा सोहना होवे ते शीशा तोड़ देवे कोई आन के, तेरा कारपेट बड़ा वधिया होवे तो उहदे उत्ते जुत्ती लैके मैली उत्ते चढ़ जावे, तू बर्दाश्त करेगा? गुरुदेव कहते तू नहीं कर सकता, और वाकई नहीं कर सकेगा। महाराज कहते जो तू अपनी चीज बनाई दी तेरी संभाल ना कोई करे, ओदा कोई दुरुपयोग करे, तेनू गुस्सा चढ़दा है, ते जिसने तेनू बनाया तू उसनू संभालदा ही नहीं। कितनी अजब जी चीज है। किन्नी गुरु साहब दियां बख्शां ने बाणी विच, किन्ने मेरे सतगुरु दी अगमी दात है बाणी विच। जे किते मेरे ते तुहाडे हिरदे विच रति मात्र भी आ जाए। आख्या तू आना मेरी चीज बनाई नू कोई हथ ना लाए, जिन्हें तेनू बनाया उसकी परवाही नहीं, उन्होंने आप ही बिगाड़ी होना। तो फिर तू सियाणा कित्थों होया? जिदे राही तेरी कोठी बनी है उसनू तू संभालदा नहीं, जिदे राही तेरी कार बनी है, जे तू ही ना होंदा कार कित्थों आउंदी? जे तू ही ना होंदा कोठी कित्थों आउंदी? जे तू ही ना होंदा पहला बच्चे कित्थों आउंदे? फिर तू कहना मेरे बच्चे को कोई मारे ना, मेरे बच्चे को कोई कुछ कहे ना, मेरे बच्चे भुखा भी ना रहे। चाहना है ना मेरा बच्चा सब तो सोहने कपड़े पाए, ते परमेश्वर भी तो चाहता है ना जिदा तू बच्चा है, वो भी तो चाहता है ना कि मेरा बच्चा सब तो सोहना होवे, कि मेरे बच्चे को भी कोई तकलीफ ना होवे, पर तू बच्चा बनता ही नहीं। तो गुरु साहब कहते हैं जिन किया तिस चीत रख, जिसने तेनू बनाया है, जेड़ा तेरा क्रिएटर है। किया का मतलब है बनाया, बनाने वाला, क्रिएटर। दसना का पुत्र
जिन किया, जिसने तेनू बनाया, तिस चीत रख चित विच। जो चीज चित विच है वो चेते विच है, जेड़ी चित विच नहीं वो चेते विच भी नहीं। जेड़ी चीज घर विच तुहाडे पई है पर चित चेते च नहीं, वो नहीं याद। कोई पुछदा कित्थे, कहंदे पता नहीं कित्थे रखी है, मैं भालदी हां टोलदी हां। तो सतगुरु कहते ਉਹਦਾ ਤੇ तू चेता नहीं करता पिया, उसनू चित्त विच रखेगा वो तेरा चेता बन जाएगा। वो सदा का चेता ही तो हजूरी है, वही तो सिमरती है, वही तो अजपा जाप है। कदी पुत्र पुत्र जपना तो नहीं पिया ते भुलिया भी नहीं, अजपा बन गया ना। कदी अपने गहने जपने नहीं पे पर अजपा बन चुके ने, अजपा बन चुके ने। सुते सिद्ध याद ने, घर दियां चीजां सुते सिद्ध याद ने, क्योंकि अजपा जाप हो गया, ऐसा सिमरन बन चुका, ऐसी सिमरती ते पहुंच चुके हैं, नहीं भुलदियां पईयां। कोई भुलाए भी अपनी कोठी कदी भुली है, कोई बच्चे अपने भुलाने की भी कोशिश करे, कित्थे भुलदे ने। तो गुरु साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, कृपालता कर रहे हैं, मैनू तुहानू ये दात बख्शिश कर रहे हैं। जिन किया, जिसने तेनू पैदा किया है, जेड़ा तेरा क्रिएटर है, बनाने वाला है। तू अपनी चीज बना के समझना मेरी कोई मैली ना करे, मेरी कोई तोड़ी ना, मेरे कोई चोर हाथ ना लाए, तो तेनू भावें सारे लाई जान, वह तू चेता नहीं करता। तो सतगुरु कहते हैं जिन किया तिस चीत रख। महाराज कहने उसनू चेते विच रख सजना, उसनू याद रख। ते जिदे नू बहुता याद करिए, जे किसी माड़े बंदे नू याद करिए तो अवगुण अंदर जमा होंदे ने, चंगे नू याद करिए उहदे गुण आ जांदे ने। जिस तरह का भी मन पकड़दा, जे अवगुण पकड़ेगा तो मन मैला हो जाएगा, जे गुण पकड़ेगा तो निर्मल हो जाएगा। जे बुद्धि गुण पकड़ दिए तो विवेक वाली हो जाती है, जे संसार पकड़ दिए तो फिर की है, अवगुण वाली मैली हो जाती है। पकड़े पावर नू माइक ने ना, ताई तो बोलन लग पिया, तो जे पावर ही ना पकड़दा तो फिर बोलदा कित्थों। जब पावर पकड़ी नहीं माइक ने, फिर बोलेगा कित्थों। मेरी आवाज नू प्रोड्यूस किस तरह करदा जे पावर ही ना पकड़दा। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, जिसने तेनू बनाया, जिसने तेरा क्रिएटर है, तेरा रचनहार है, तिस चित रख। महाराज कहते उसनू चित विच रख पाई। जब तू उसनू चित विच रख लेगा, वो चेता ही है, वो चेता ही सिमरन है, वो चेता ही अजपा जाप है। तो गुरु साहब कहते हैं जो तेन वो चेता आ जाएगा, फिर संसार उतों हट जाएगा। तुसी पता नहीं सवेरे से भाई साहब कथा कर रहे सज्जनों, दो शब्द जो मैनू बह के समझ आए ने तुहाडी असीस नाल। वो बचन है, एक है सहस ते एक है सहज। सहसा हुंदा दो दा, शंका, सहसा इति संसार है। सहज पैदा हुंदा अंदरों, ज्ञान। तो सतगुरु कह देन, बख्शिश कर देंदे ने। महाराज कहते जिन किया तिस चीत रख। जिसने तेनू बनाया है, तेरे बनाने वाला भी कोई है। तू चाहे कि मैं थोड़ा जिहा घा लैके उहदे तो दुध बना ला, नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। उस परमेश्वर की वजह पशु मिला चंगियाइयां, खड़ खाए अमृत। साइंस चाहे असी घा विचों दुध कढ़ लईए, नहीं हो सकता। साइंस चाहे असी कणक ते सब्जी नू रला के ब्लड बना लईए, इट्स इंपॉसिबल। जेड़े बंदे कुछ लफज साइंस दे पढ़ जाते ने, विज्ञान दे पढ़ जाते ने, वो आम तौर पर ज्ञान नू भी चैलेंज करन लग पैंदे ने।
ऐसा मैं वेख्या। थोड़े जे अखरां दा ज्ञान पढ़न वाले, विज्ञान पढ़न वाले ज्ञान नूं चैलेंज करन लग पैंदे ने, कित्थे जी रब, कादा रब। ते जदों फिर सिर ते वजदी है फिर कहते ने हाँ है परमेश्वर। तो भाई सतगुरु कृपा करे, बख्शिश करे, पहला ही गुरु के चरणों में आन के इस गल नूं तस्लीम कर लेना चाहिए अंदरों, जिन्नी छेती हो सके। सतगुरां दे अमोलक बोल ने, सब तो मूर्ख बंदा वो संसार ते जिहड़ा नाम नूं नहीं मनदा, रब नूं नहीं मनदा। मूर्खां सिर मूर्ख है जे मनदा ना ही ना हो। जिन्हां लोकां नूं चार गल्लां करन दियां अकल दियां आ जांदियां ने, चार कर्मां करके दातां आ जांदियां ने, वो फिर रब तो पहलां ही मुनकर हुंदे ने। फिर जदों रब तो मुनकर हुंदे ने फिर उन्हां दी दशा वो हुंदी है जो रशिया दी हो रही है, फिर मंगते बनते थे। तो गुरु साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, कृपालता कर रहे हैं। गुरु अर्जन साहब पातशाह तो कुर्बान जाइए जिन्होंने चेता कराया, जिन्होंने इस संभाल की दात मैनू अते तुहानू इस बाणी विच दिती। कोई किसी नू चेता करा देवे उहदे ते कुर्बान जाना चाहिए। चाबी गड्डी दी ना लभदी होवे ते कोई लभ देवे या चेता करा देवे उत्थे पई है, जाओ लै लो जाके, तो टुर पैंदी है ना फिर। ते जिंदगी दी गड्डी भी प्रीतम दे देश वल तां ही टुरदी है, तां ही टुरदी है, एवें नहीं टुरदी जिन्ने चिर चेता ना आवे। चेते तो ही टुरेगी जिंदगी दी, प्रीतम दे देश वाल, डेस्टिनेशन वाल सफर टुरेगा। मैं आया तो मैनू कई दिन तो कल तो ही पुछ रहे ने, सुनाओ तुहाडा कैसा रहा सफर, कैसा। सतगुर कृपा करनगे, जे कदी टाइम मिलिया तो आप जी दे नाल बेनती करांगे। याद रखना जो मैनू अनुभव होया, शरदा दा पासपोर्ट चाहिए प्रीतम दे डेस्टिनेशन जाने वास्ते। शरदा दा पासपोर्ट, विवेक दा वीजा, वैराग दी टिकट, सत्संगत दा एयरपोर्ट, इस तो बगैर गल नहीं बनती। ते शब्द दा जहाज, देन इट्स सहज ज्ञान दा डेस्टिनेशन। गुरु कृपा करेगा, बख्शिश करेगा, रहमत करेगा। कभी ऐसा समा मिले तो फिर आप जी नाल एक एक गल की डिटेल नाल गल करांगे। तो गुरु साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, जिन किया, जिसने तेनू, जेड़ा तेरा क्रिएटर है, जेड़ा तेनू बनाने वाला है। मैं कह रहा सा कि अज जेकर साइंस चाहे कि असी थोड़े जे कणक के दाने ते थोड़े जे चौल मिला लीए ते कुछ सब्जी मिला लीए तो ब्लड बना लीए, इट्स इंपॉसिबल, नहीं बन सकता, नहीं बन सकेगा, भावें किन्नी भी विज्ञान तरक्की कर लगे। पर मेरे तुहाडे शरीर विच बनाने वाले ने कुछ अनाज मिला के, कुछ सब्जियां मिला के ब्लड बनाता। किड्डा बड़ा क्रिएटर है। ऐसा क्रिएटर तू कंपैरिजन करें संसार विच नहीं हो सकता। ऐसे क्रिएटर नाल तू कंपैरिजन किसी होर दा करें नहीं हो जाएगा। गुरु साहब ने पहले कहता, सबना जियां का एक दाता, इस जग में पुरख एक है और सगली नार सवाई। क्रिएटर नहीं कोई हो सकता, प्यारा तो हो सकता है, शरीक कोई नहीं हो सकता। तो गुरु साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, कृपालता कर रहे हैं, कितने श्लोक ते ना बच जान 2 घंटे। तो महाराज कहते हैं, जिन किया, जिसने तेनू बनाया है, तिस चीत रख, उसनू चेते विच रख, चित विच रख सजना। तू उसनू रखिया केवल हथ ते, माला हथ नाल फेर रहे, चेता पता नहीं कित्थे गया है। जब तो उसनू मूंह ते तक रख लिया, बस मुबारक है, पाठ मूंह ते हो रहा है, मन पता नहीं कित्थे है। ये काम जो करने सन, ये संसार इत्थों तक रख ला, कोई नहीं। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਂਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਚੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਘਰ ਭੁੱਲਿਆ? ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ, ਇੰਨਾ ਜਪ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਰ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚਿਤ ਰੱਖ, ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੜਿਆ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਭ ਹੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਿਭ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਦਾਤਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਸਤ ਜਾਏਗਾ। ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਜਾਏਗਾ। ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਗਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। तो गुरु साहब कह रहे हैं
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਭ ਹੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛਿੰਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਖੀ ਵਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਰੀਤ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ? ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਵਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਕਿੱਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਸਹਿਸਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾ ਸਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਦੀਨ ਕੈ ਤੋਸ਼ੈ ਦੁਨੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਨ ਪਕੜ ਲਏਗਾ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਭ ਹੀ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਲਯੁਗ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਗੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਟੀ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ, ਸਭ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਮਈਆ ਦਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਛਿਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਸਥਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਛਿਨ ਛਿਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਸਥਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦ ਤੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਆਖਿਆ ਓਏ ਜੀਵ, ਓਏ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜੁਆਰੀਆ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤਾ ਚੇਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਰਮਈਆ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਸੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚੇਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਰਮਈਆ। ਪ੍ਰਚਿੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ? ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ, ਮੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜ ਨੂੰ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਸੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਈਪ ਦਾ ਮੂਲ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੰਗ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਮੂਲ ਉੱਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੋਫੇ ਦਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ, ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਮੂਲ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ?